دل لگا کر ایک مرتبہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے یا حسین. میں عرض یہ کر رہا تھا میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. آپ بہت زیادہ بزرگ ہیں, اگر ہم لوگوں دو ہوتے تو ہم لوگ دونوں سمجھی بن جاتے. سلامت رہیے. حضرت شیخ صاحب سرکار امام علی مقام کا تذکرہ چل رہا ہے. امام حسین کے دیوانے یہاں بیٹھے ہیں اور دیوانے گانے امام حسین کا جب مجمع لگا ہوتا ہے تو میرے اندر پتہ نہیں کیوں جذبات میں خون اتنے گرم ہو جاتے ہیں کہ کچھ اچھے اچھے نئے مصرے آتے ہیں. ذرا میں ایک خوبصورت مصرع پڑھ کے بتاتا ہوں, آپ سن کے بتائیے. ابھی ایک طرف سے آواز آئی تھی کہ یہ مصرع دوبارہ پڑھیے, مجھے ایسا لگا جیسے شعر یہاں سنے جاتے ہیں. اب ذرا سن کے بتائیے گا, میں مصرع پڑھ رہا ہوں. حالات بدلنے کا اثر دیکھ رہا تھا, حالات بدلنے کا اثر دیکھ رہا تھا. حالات بدلنے کا اثر دیکھ رہا تھا. سر حسین نیزے پہ 72 جانباز کی قربانی ہونے کے بعد امام علی مقام نے بھی ہمت نہیں ہاری. دنیا قرآن پڑھتی ہے مسجد میں, مدرسے میں, گھر میں, سفر میں, حجر میں, مگر جو حسین کو تم مانتے ہو ذرا اس حسین کی بارگاہ میں دیکھو. حالات بدلنے کا اثر دیکھ رہا تھا. پڑھا ہے کہاں پہ قرآن؟ لکھنؤ کی زبان کا ایک شاعر کہتا ہے, دیا تھا جو نبی نے وہ انعام بچ گیا, اللہ کے رسول کا پیغام بچ گیا. نیزے پہ کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا, سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا. نیزے پہ کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا, سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا. جب بات آئی نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھنے کی تو پھر اسی شاعر کی زبان میں سنیے دل لگ جائے گا آپ کا. امام حسین سے اور پیار بڑھ جائے گا, محبتوں کی زمین آسمان بن جائے گی. ذرا سنیے گا. حالات بدلنے کا اثر دیکھ رہا تھا, زور سے بولیے یا حسین. آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آدمی مجھ کو 5-10 لاکھ کا جہیز دے کر سولا دیا ہے, اور جب آپ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے میری نظامت کی جنریٹر میں کوئی 10 لیٹر پیٹرول ڈالا. تو آپ بولتے رہیے تو میرا دل لگے گا. حالات بدلنے کا اثر دیکھ رہا تھا, جس سمت تھے حسین ادھر دیکھ رہا تھا. لہجے کے بلندی پہ تھی قرآن کی تلاوت, قرآن بھی شبیر کا سر دیکھ رہا تھا. لہجے کی بلندی پہ تھی قرآن کی تلاوت, قرآن بھی شبیر کا سر دیکھ رہا تھا. آپ اپنے نام کے ساتھ معلوم ہے, آپ شخص نے کہا تھا غریب شخص کو حالات مار دیتے ہیں, کسی کے قلب کے جذبات مار دیتے ہیں. یہاں کے قوم کے کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جمال جو کھیل کھیل میں جنات مار دیتے ہیں. اگر یہ بات صحیح ہے تو ذرا اس کا رنگ دکھلائیے. اگر چائے آ گئی نا, چائے آ گئی جیسے لے کر مجمع میں, ایک بیمار, ایک انار 100 بیمار, ایک آدمی چائے پیتا ہے 10 آدمی. یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. چائے سب دیکھ رہے ہیں, آپ چائے کی طرف خوشبو آ گئی, زندگی تشنہ کام ہو جاتی, آرزو ناتمام ہو جاتی. یہ تو کہیے کہ اس میں نشہ نہیں ہے, ورنہ یہ بھی حرام ہو جاتی. میرا 2 مصرع بڑا وائرل ہوا تھا, اسی کے راج میں دودھ ملا ہے, اسی کے راج میں گھی, مودی راج میں چائے ملی ہے, بھوک بھوک کے پی. اگر یہ سب بھی اگر آپ چاہیے تو آپ ساجد بھائی دے سکتے ہیں. اب ہم سے آپ اپنی مدد رکھیے گا. مجھے امام حسین کی بارگاہ میں مصرے پڑھنے ہیں, نہیں بولانا ہوگا مت بلائیے گا, مگر مصرے ہم بہت اچھے پڑھنے کے لیے آج آئے ہیں. اگر آپ کا دل کمیٹی میں لگ رہا ہوگا آپ کا پھر سن لیجیے گا. آج آپ کو دل امام حسین کی محبت میں لگانا ہے. تیار ہیں آپ؟ تو ذرا محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بولو یا حسین. زور سے بولو یا حسین. ایک آدمی کا بھی ہاتھ نیچے رہا تو جانتے ہیں ہم کیا کریں گے, جانتے ہیں ہم کیا کریں گے. کچھ بھی نہیں کر پائیں گے بھائی, آپ کی بستی میں ہم کیا کر پائیں گے. بس اتنا کہیں گے کہ خالی ہتھوا اٹھا لیجیے گا. ذرا پورا مجمع محبت سے بولے یا حسین. دیکھیے گا سید صاحب ایک خوبصورت مطلع, اس کے بعد ایک اچھی تقریر کے لیے آپ تیار رہیے. بات امام حسین کی آ گئی. جاوید بھائی ہو گیا, ایسا تھوڑی نہ ہے کہ 5 لاکھ لگا کر سب کچھ لے رہے ہیں, ختم ہو جائے گا. تقریر کرنے سے مطلب آپ ادھر آئیے, اس طرح سنیے, شیخ سنیے, ادھر آ جائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. پچھلے 2 سال پہلے آئے جب آپ کرکٹ کھاتے, وزن بڑھ رہا ہے, پڑھائی سے لکھائی سے رشتہ ٹوٹ جاتا
जाता है, किताबें इतनी होती है कि बस्ता टूट जाता है। गजब की तंदुरुस्ती है मेरे जावेद भाई की, जिस रिक्शे में बैठते हैं वो रिक्शा टूट जाता है। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। सुनिएगा, मुझे एक मनकबत का मिसरा पढ़ना है। बात आ गई मेरे इमाम हुसैन की, दिल लगा लीजिए आप, मुझे बहुत अच्छा मिसरा पढ़ने की इजाजत दीजिए। इजाजत है इजाजत? सुभान अल्लाह कैसे कहिएगा, कैसे कहिएगा, कह के बताइए। ऐसे में शेर आएगा, लगता है आप लोगों को बकरी भी नहीं आएगी। शेर सुनना है तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। अब जरा इन नौजवान टीम पूरी कमेटी की तरफ तो शाबाश वैसे लगा है, डंडा लेके पड़ेगा। शेर अच्छा पड़ेगा, ठीक वरना चला के बता सकते हैं, लेकिन घबराइए मत, शेर अच्छा ही पढ़ने वाले हैं आज। बहुत बड़ा शेर पढ़ रहा हूँ खुदा कसम, जहाँ जहाँ मैंने ये मिसरा पूरे मुहर्रम में पढ़ा है आग लगा है, मतलब दिल में, घर में नहीं। जहाँ भी देखिए बस साहबे किरदार जीते हैं। आपका सब मिसरा भारी हो जाएगा, जरा आप आगे आइए। जहाँ भी देखिए बस साहबे किरदार जीते हैं, फकत एक बार क्या कहना अली हर बार जीते हैं। हाय हाय हाय, अली कौन, हुसैन कौन। बचपन में जब मैं बच्चा था, ठंडी का मौसम आया, अम्मी ने स्वेटर पहनाया, बोला बेटा गर्मी स्कूल में होती है। स्कूल में छुट्टी हुई, मास्टर ने ताला बंद किया, छुट्टी देकर कहा बेटा गर्मी जून में होती है। मोहल्ले में लड़ाई हुई, एक बच्चे को मैंने मारा, मार खा के आ गया। मेरे बाप ने समझाया बेटा तुम मारे तो मारो, क्योंकि गर्मी जून में होती है। मैं बहुत टेंशन में आ गया, या अल्लाह क्या कहाँ असल गर्मी कहाँ है। जब जलसा पढ़ने आया स्टेज पे तब पता चला न गर्मी ऊन में होती है, न गर्मी खून में होती है, न गर्मी जून में होती है, असल गर्मी हुसैन की मोहब्बत के जुनून में होती है। अब जरा सुनिए, जहाँ भी देखिए बस साहबे किरदार जीते हैं, फकत एक बार क्या कहना अली हर बार जीते हैं। मैंने ये शेर पढ़ दिया, एक शेर पढ़ दिया, एक ही शेर बाकी है। अगर इस शेर पे आप सुभान अल्लाह नहीं बोले तो आपको हुआ में रहने का कोई हक नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं सब कलकत्ता, वहीं मिल के बिरयानी शेर सुनिए। और अगर कह दिया यहाँ क्यों रह रहा है तो कहेंगे क्या कहें, कौन सी बस्ती है, कहाँ रहते हैं, कितने हैं इश्क वाले वो सब यहाँ रहते हैं। अब जरा सुनो, अब अगर दिल ताजा हो गया है तो वो मिसरा सुन लो, मैंने बड़ी मेहनत की है, उसके लिए पूरा मैदान बनाया है। जहाँ भी देखिए बस साहबे किरदार जीते हैं, फकत एक बार क्या कहना अली हर बार जीते हैं। किसी को जिंदगी में जीतना एक बार मुश्किल है, मगर शब्बीर एक दिन में 72 बार जीते हैं। किसी को जिंदगी में जीत, अरे नारा लगाए, नारे तकबीर, और इस्तकबाल करें मोहब्बत से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, नारे तकबीर, हजरत जमाल अख्तर बलामवी। किसी को जिंदगी में जीतना एक बार मुश्किल है, मगर शब्बीर एक दिन में 72 बार जीते हैं। हजरात ये मिसरा आपने सुना नहीं, अगर ये शेर लखनऊ में पढ़ दिया होता तो तूफान खड़ा हो जाता। मगर आप सिर्फ तरन्नुम के दिलदादा हैं तो कोई बात नहीं, हम भी ज्यादा हल्के में मत लीजिएगा। हमको एक मुहर्रम से लेकर बोल रहे हैं, पूरा महीना बोलना है, ज्यादा हल्का भी नहीं है। पहले तो लाए हैं 68 किलो वजन है, क्या समझते हैं आप, वो हल्के में ले रहे हैं आप क्या। मैंने इतना बड़ा मिसरा पढ़ दिया, अच्छा कुछ उड़वन तो 10 से मस नहीं हो रहा है रे भाई। ये लोग आराम से बैठे हुआ है तो ऐसा लग रहा है जैसे मंगनी करने आया हुआ है। थोड़ा आप लोग भी हिल डुल कीजिए। उल्टी सीधी हरकत में बरकत नहीं है, मगर अच्छी सीधी हरकत में बरकत है। अभी देखिए बस साहबे किरदार जीते हैं, फकत एक बार क्या कहना अली हर बार जीते हैं। किसी को जिंदगी में जीतना एक बार मुश्किल है, मगर शब्बीर एक दिन में 72 बार जीते हैं। आइए अकीदत और मोहब्बत के साथ, वक्त ज्यादा ले ऐसा नहीं कि बेटा ज्यादा लो, बस आपका वक्त चलता रहे तो ठीक टाइम में प्रोग्राम खत्म हो। इस वक्त बेहतरीन खलीफ हज़रत अल्लामा मुफ्ती यूसुफ रज़ा साहब की तशरीफ लाए हैं। देख रहे हैं कितना शानदार चेहरा है। ऐसे उन लोगों का चेहरा मिलाओ, लोगों का चेहरा देखोगे तो जाके दुकान का ताला खोलोगे, शाम तक बेटा बोली नहीं होगी। अब इन लोगों का चेहरा देखोगे तो दरवाजा खोलते ही बिस्मिल्लाह वाह हो जाएगा। बहुत सारे अहबाब आ जाएंगे, दुकान में बरकत ही बरकत हो जाएगी, चेहरा खिल जाएगा। आजा मेरे लाल बैठ जाओ, आजा
जा मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे हीरे, बैठ। एक आदमी खड़ा नहीं रहे, वो मेरे सामने खड़ा होता है तो हमको उतनी तकलीफ होती है जब चुनाव में मुखिया के सामने मुखिया खड़ा होता है। इसलिए हमारे सामने खड़ा मत रहो, बैठ जाओ। मोहतरम जनाब हजरत मौलाना यूसुफ रजा साहब तशरीफ ला रहे हैं, आपकी मोहब्बत के साथ खिताब सुनिए। 25 से 30 मिनट का शानदार खिताब होगा, फिर सैयद साहब की तकरीर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब भी हैं, मौलाना साहब भी हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा बोले जनाजा के लिए मान के खड़ा भी हो सकते हैं, मतलब ये सब कुछ करते हैं। हुजूर सैयद साहब की नाथानी होगी, फिर आखिर खड़ी की सूरत में बाबा खुर्शीद अनवर साहब इस वक्त कभी यूसुफ साहब तशरीफ ला चुके हैं। हक ये बनता है कि नारा लगाना पड़ेगा और उसके लिए हाथ उठाना पड़ेगा, सीने के ताकत को इकट्ठा करना पड़ेगा। तैयार हैं आप लोग? जरा दिल लगाइए, मोहब्बत से नारा लगाइए, नारे तकबीर। जैसा नारा लगा रहे हैं शहबाज भाई का छोटा बेटवा नहीं आया, और अगर नारा जोर से लगाना है तो थोड़ा जोर से लगाइए, नारे तकबीर। और थोड़ी सी आवाज बुलंद कीजिए, नारे तकबीर।